بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی تمام آل پاک پر ہدیہ درود و السلام کا نذرانہ پیش کر لیجیے۔ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تمام سننے والوں کے رزق میں، کاروبار میں برکت عطا فرمائے اور قرض داروں کو قرض سے نجات عطا فرمائے۔ جادو، جنات، اسیب، سایہ، ساحر، آفات و بلیات، آزمائشوں پریشانیوں سے تمام سننے والوں کو مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا بہت ہی خوبصورت وظیفہ، خوبصورت عمل ہے، یہ 7 دن کا عمل ہے۔ آپ اس کو مسلسل 7 دن سورہ کوثر کو آپ جو طریقہ کار آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اس کو آپ اس طریقہ کار کے مطابق پڑھ لیجئے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی زندگی سے تمام مشکلات سے نجات ملے گی اور رزق حلال میں بے انتہا اضافہ ہوگا، برکت ہوگی، فراوانی ہوگی اور آپ کی زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز کامیابی کی طرف جائیں گے۔ آپ کی زندگی سے ہر رکاوٹ، ہر پریشانی ختم ہوگی اور انشاءاللہ العزیز جب وہ چاہے رب کائنات وہ اپنے بندے پر رزق کی برسات برساتا ہے۔ وہ رب چاہے تو زیرو سے ہیرو، زوال سے اللہ پاک عروج اور بلندی اور مقام اور کامیابیوں کا عمرانی عطا فرماتا ہے۔ جس بندے پر اللہ راضی ہو جاتا ہے بے شک اللہ پاک اسے تمام مشکلات سے نکالتا ہے۔ چاہے جادوگر، جادو کرنے والا، جادو سے اس نے کاروبار پہ بندش لگا دی ہے، جادو پہ اس نے آپ کی بیٹیوں کی شادیوں پہ بندش لگا دی ہے، جادو کے ذریعے اس نے آپ کے گھر کے معاملات پہ بندش لگا دی ہے، آپ کی زندگی پہ، آپ کے دماغ پہ، آپ کے جسم پہ جو بیماریوں کا گھر بنتا جا رہا ہے، آپ کا گھر جو ان سے ہے وہ بیماریوں کا، مصیبتوں کا، آزمائشوں کا۔ یاد رکھیے گا کہ آپ ان تمام پریشانیوں سے نجات تب پائیں گے جب آپ اللہ کو راضی کریں گے اور پاک کلام الہی سے مدد مانگیں گے۔ تو انشاءاللہ یہ کلام الہی سے آپ کو بہت ہی خوبصورت وظیفہ عرض کرنے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو 7 دن آپ اگر اس عمل کو کرتے ہیں تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ آپ کس طرح پریشانیوں سے، مشکلات سے آپ نکلتے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ یقین کامل سے اس عمل کو کرتے ہیں 7 دن میں تو آپ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور آپ کا دل چاہے گا کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر مسلسل اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ آپ کا دل چاہے گا۔ یہ طریقہ کار بڑا خاص ہے، بزرگان دین اولیاء کاملین نے اس کو مجرد ترین اور پرتاثیر عمل قرار دیا ہے اور اس کی تعداد اور اس کا طریقہ کار، اس کا ٹائم ٹیبل بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ 7 دن کے اندر اندر آپ کو ان پریشانیوں سے نکالے گا جو آپ کہتے ہیں کہ کئی سالوں سے ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے رزق حلال میں برکت ہوگی، آپ کے رزق حلال میں اضافہ ہوگا۔ آپ اس کے بعد اگر آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کو کاروبار میں، رزق حلال میں وسعت ہوگی، برکت ہوگی اور اضافہ بھی ہوگا۔ یہ مختصر سورہ مبارکہ ہے قرآن پاک کی اور یہ جتنی مختصر ہے قرآن پاک کی یہ سورہ مبارکہ اتنی ہی پرتاثیر ہے اور اتنی ہی مجرب ہے۔ اس عمل کو آپ دشمن سے نجات چاہتے ہیں کہ دشمن آپ پر بار بار آپ پر جادو کے ذریعے آپ پر حملہ کرتا ہے، آپ کے بچوں کو وہ اچھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، وہ حسد کی وجہ سے آپ کے بچوں کے ذہنوں کی بندش کرتا ہے، تعلیم کی بندش کرتا ہے، آپ کے شوہر کا اچھا روزگار ہے، کاروبار ہے یا آپ بہت اچھے ماشاءاللہ دکاندار ہیں، فیکٹری کے مالک ہیں، لیکن آپ دن بدن زوال پذیر ہو رہے ہیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ پر قرض بڑھتا جا رہا ہے تو آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کی دکان بھی خوشحال ہوگی، آپ کا کاروبار، کارخانہ، فیکٹری بھی خوشحال ہوگا اور آپ کے رزق حلال میں برکت اتنی آئے گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل زوال پذیر ہو چکے ہیں، یقین مانیے آپ اس عمل کو پھر اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ آپ کہیں گے کہ اتنی جلدی اس کی تاثیر آپ پائیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، یعنی کہ چند دنوں کے اندر اندر آپ کے لیے دروازے جو سے ہے وہ رحمت کے، برکت کے، عزت کے، کاروبار کے کھلنا شروع ہو جائیں گے اور جیسے ہی آپ کو محسوس ہوگا کہ اب تو بہتری آ رہی ہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کا دل چاہے گا کہ اس کو میں مزید کروں، مسلسل کروں تو میں اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں۔ یعنی کہ یہ وہ عمل ہے جس کو بزرگان دین اولیاء کاملین نے اپنی زندگی کا، پوری زندگی کا حصہ بنایا، جس
जिससे उनके लंगर खाने चलते थे, जहाँ से उनके रिज़्क़ हलाल लोग आते थे और खा के जाते थे, और लोगों जो बिल्कुल फंस चुके होते थे हर मुसीबत आजमाइश में, जो कहते थे वज़ाइफ कर कर के हमारी इंतहा हो चुकी है, अब तो इख्तिताम हो चुका है, अब तो समझ नहीं आती कि आगे अब क्या करें। तो यकीन मानिए कि आप मामूल बनाएं अपना सदका और खैरात देने का, और इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह पाक के फजल व करम से आपको कामयाबियों कामरानी मिलेगी। बुजुर्गान दीन ने इसके मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार जो उनसे हैं वो बयान किए हैं। तो आप जो उनसे है बहुत सारे मुजर्रबात बयान किए, लेकिन उसमें से मैं आपको आज जो मुजर्रब तरीका, पुरतासीर तरीका जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इससे आपको फौरी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़र्क होगा, आपको फ़ायदा होगा। और 7 दिन अगर आपने मुसलसल कर लिया तो आप किसी भी परेशानी में हैं, या तो आप उस परेशानी से मुकम्मल निजात पाएंगे, या फिर उन 7 दिनों के अंदर अंदर आपके लिए ऐसे ऐसे रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि अब मैं इस मुश्किल से, अब मैं इस परेशानी से मुकम्मल निजात पा लूँगा। तो आपने इस अमल को यकीन कामिल से करना है, चाहे वो शादी की बंदिश का मामला हो, या आपके साथ दुश्मन की बार बार जादू की पलट आ रही, काट आ रही है, आपको लगता है कि जादू मुसलसल हो रहा है, तो इंशाल्लाह ये काट भी इस अमल से होगा और पलट भी होगी। और गुस्से को ठंडा करने के लिए ये बेहतरीन वजीफ़ा है। यानी कि बहुत सारी ख़वातीन ये कहती हैं कि हमारे जो शोहर हैं उनको बिला वजह बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, घर में आते ही जो उनसे जंग का माहौल बन जाता है, गालम गलोच और ज़ुबान दराजी, बल्कि कुछ तो मार पीट पर भी उतर आते हैं। तो वो चाहते हैं कि शोहर का गुस्सा फौरी कैसे ख़त्म हो। तो आप 7 दिन इस अमल को करने के बाद इसके आमिल बन जाए, सदका खैरात अमल शुरू करने से पहले लाजमी दें, ठीक है जी। और उसके बाद आप 7 दिन के बाद जब इसके आमिल बन जाएंगे ख़वातीन बिलखुसूस, तो वो सिर्फ़ एक मरतबा इस अमल को अपने शोहर के आने से पहले पहले पढ़ लें, और शोहर के चेहरे की तरफ हल्का सा दम कर दें, पानी पे दम करके पिला दें। तो 3 दिन मुसलसल ये अमल करने से शोहर का गुस्सा ठंडा होना शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत शदीद गुस्सा आएगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो अंदर से असरात निकलेंगे। तो उसके बाद ये होगा कि वो आपका दम उस पर फौरी असर करना शुरू हो जाएगा। जैसे वो दाखिल हो आप उसको दम कर दें, इंशाल्लाह उसका गुस्सा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो ये अमल जो उनसे है, बस एक लफ्ज़ में मैं कह देता हूँ कि फ़कीर को बादशाह बना देने वाला ये अमल है। अगर आपने इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया तो ज़वाल से उरूज की बुलंदी पे, मुकाम जो उनसे है इज़्ज़त पे आप बुलंदी कामयाबी की तरफ यूँ जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। कर्ज से आपको मुकम्मल इस अमल से निजात मिलेगी, इज़्ज़त में आपके इजाफ़ा होगा, बरकत होगी, ख़ानदान में इज़्ज़त होगी, इजाफ़ा होगा रिस्क में, और आपके जितने भी मामलात, उलझने, परेशानियाँ हैं, टेंशनें हैं, मुसीबतें हैं, आज़माइशें, आपने सिर्फ नीयत करनी है उस काम की। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ज़िंदगी के जितने रंजो गम है आप उनसे निकल जाएंगे, और इसके हलाल में आपके वुसअत होगी, बरकत होगी, इजाफ़ा होगा। कोशिश करें आप इस अमल को, क्योंकि बुजुर्गान दीन ने इस अमल को शब बुध का करार दिया है कि बुध वाले दिन, बुध की शाम को जो उनसे है वो आप इस अमल को शुरू करें इशा की नमाज के बाद, ठीक है जी। तो या तो बुध को आप शुरू कर लें, या फिर आप शब जुमेरात शुरू कर लें, या फिर शब जुमा, ठीक है जी। बुध, जुमेरात, जुमा, इन 3 दिनों में आप जब भी शुरू करना चाहें तो आप इस अमल को शुरू कर सकते हैं। और सदका आपने लाजमी देना और बेतौफीक। और कोई भी मकसद है, कोई भी हाजत है, वो आपने पहले अपने दिमाग में रखनी, फिर उसका ज़ुबान से इकरार करना है, नियत करनी है, और उसके बाद आपने वजीफ़ा करना है, और उसके बाद आपने दुआ करनी है, ठीक है जी। तो आपको कामयाबी मिलेगी। तो दुरूद शरीफ जो उनसे है इसके लिए 11 मरतबा है जो बुज़ुर्गों ने तरतीब बताई, और जिससे बेशुमार लोगों ने फ़ायदा हासिल किया, वो ख़ास तरतीब में अर्ज़ करने जा रहा हूँ। दुरूद शरीफ आपने दुरूद इब्राहीम, या जो भी दुरूद शरीफ आपको आता है, पुरतासीर है कि दुरूद इब्राहीम पढ़े आप। 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम अव्वल पढ़े, और 11 मरतबा ही दुरूद इब्राहीम आपने इख्तिताम पर पढ़ना है। और उसके बाद आपने सूरह कौसर जो उनसी है वो 21 मरतबा पढ़नी है, ना तादाद कम हो ना ज़्यादा हो। 21 मरतबा आपने जो उनसे है सूरह कौसर पढ़नी है, और 21 मरतबा आपने सूरह फलक पढ़नी है, ठीक है जी। और उसके बाद 11 मरतबा आपने दुरूद इब्राहीम पढ़ के आपने इख्तिताम पर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस मकसद को लेके आप इस वजीफ़े को करेंगे, इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर आपको कामयाबी मिलेगी। इजाज़त।